ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ईरान जाके अपने हमरुतबा यानी कि ईरान के रक्षा मंत्री दे नाल मुलाकात की है ते अमन ते सुरक्षा के मुद्दे ते अहम विचार वटांदरा किया है। किस तरह देखते हो इस मुलाकात नूं? जब तो 2014 तो अगर तुसीं कहो कि मोदी सरकार जब तो बनी है जी तो साडी सरकार की सब तो वड्डी अचीवमेंट एक फॉरन पॉलिसी दे विच नवे कुमंत्रिया पद्धर ते अपने दोस्त देशां नूं बनाना, उन्हां दे नाल दोस्ती वधाना है सीगा ते उस रोल नूं लीड करदे सीगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पर पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ा चीन दे नाल साडा लद्दाख दे विच या पहले डोकलाम दे विच जो कुछ विवाद चल रहा सीगा, उस तो बाद हुण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिहड़े पहले मास्को गए सीगे, मास्को दे विच मास्को ते चीन दोनों के रिप्रैजेंटेटिव नाल उन्हां दी गलबात हुई। गलबात दे विच निकलिया है भी कि चीन ने भारत नूं जिम्मेवार ठहराया, भारत ने चीन नूं जिम्मेवार ठहराया, पर हजे तक वो जिहड़ा विवाद है वो चलिया आ रहा। कहा जाता है कि चीन साढ़े 4 किलोमीटर अंदर तक आ गया और इत्थे तक कि जिहड़ी बायलैटरल टॉक्स हुई सीगी उहदे विच चीन ने भारत नूं दोषी मानते हुए यह भी कहा कि नहीं असीं 1 इंच भी पिछे नहीं जावांगे। इस तो पहले वो पिछे जाने वास्ते मन गए सीगे और वो कवायद भी शुरू हो गई सी। यानी चीन दे उत्ते भी असी भरोसा नहीं कर सकते, वो टेबल दे उत्ते बैठ के कुछ होर गल्लां करदे ने और जब उत्थे विवाद की गल आती है तो उत्थे कुछ होर स्टैंड उन्हां दा हुंदा है। पर चलो यह गलबात तो चल रही है क्योंकि चाइना ने सारे विवाद के बावजूद उन्होंने भी एक स्टेटमेंट यही दी है कि असी गलबात के जरिए इस विवाद नूं सुलझाना चाहते हैं। भारत ने कुछ आर्थिक तौर पर एक्शन लैंदे हुए चाइनीज़ ऐप बंद करते, बैन करते, 118 ऐप उन्हें की, पहले 59 ऐप्स पहले की सी। पर इन्हां ऐप्स बंद करने के बावजूद भी वो विवाद जिहड़ा लद्दाख दे विच सीगा वो अजे तक बनया होया है और असी उम्मीद करते हैं, हालांकि तुसीं कल या परसों दी अखबारां तुसीं पढ़ियां होणगीਆਂ ते उहदे विच सब ने यह लिखिया है कि चीन दे नाल जिहड़ी लद्दाख दे विच साडे विवाद चल रहे हैं उत्थे एक बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जिहड़े अमरीका दे ने उन्होंने भी भारत का साथ देने का वायदा किया और हुण जिस तरह ईरान गए ने राजनाथ सिंह जी, उत्थे भी अफगानिस्तान नूं लैके गलबात ते हुई पर नाल चाइना के मुद्दे नूं भी माड़ा मोटा जिहा डिस्कशन किया गया ते कुमंत्रिया पद्धर ते दूजे देशां नूं अपने नाल खड़ा करन वास्ते या अपना साथ देण वास्ते यह मीटिंग्स होंदी है और उस मीटिंग्स दे विच दूजे देशां दा समर्थन लिता जाता है और उस समर्थन के राही कुमंत्रिया पद्धर ते चाइना नूं उहदे द्वारा की हुई गलत गल्लां या कुरापाती गल्लां दे उत्ते घेरिया जा सकता है। वो एक कवायद चल रही है जी। इस दे नाल ही भास्कर साहब जे गल करिए असीं विश्व महामारी करोना वायरस की तां पूरे साडे भारत दे विच तो इलावा जे असीं गल करदे पूरे विश्व दे विच भी तां तकरीबन 2 करोड़ 71 लाख के करीब जिहड़े केस है वो दर्ज हो चुके हैं हुण तक। पर इस दे विच राहत भरी खबर यह है कि हुण तक 1 करोड़ 92 लाख के करीब मरीज़ ठीक भी हो चुके हैं। जेकर असीं अपने भारत की गल करिए तो ब्राज़ील नूं पिछे पछाड़ते हुए भारत है जिहड़ा वो सब तो वध मामलों की सूची दे विच दूजे नंबर पर आके खड़ा हो गया। किस तरह देखते हो इन्हां हालातां नूं? पहले रूस के पिछे सीगा भारत, जब हालांकि पहला केस भारत दे विच 30 जनवरी नूं आया सी जी और 30 जनवरी तो बाद 25-26 फरवरी नूं जी ट्रंप उन्हां जद इत्थे आए सीगे कि जिस तरीके नाल गुजरात दे विच उन्हां दा स्वागत किया गया, उस स्टेडियम दे विच 1 लाख तो ज़्यादा लोग इकट्ठे सीगे ते ऐसी मन्निया कि तद तक भारत ने करोना दी भारत दे विच एंट्री नूं मन्निया ही नहीं सीगा जी। भारत दे विच करोना दी एंट्री एक तरीके नाल 22 मार्च जद जनता कर्फ्यू लाया गया सीगा तद तो माड़ी मोटी जी सीरीयसनेस आनी शुरू हुई थी। उस मुद्दे ते भी तालियां वजा के थालियां खड़का के करोना नूं भजाण दी गल्लां कीती जा रही सी और ऐदां लगदा सीगा कि भी शायद थाली खड़का के या तालियां वजा के करोना भज जाऊगा। लेकिन अज जिथे असीं खड़े हाँ, पहले असी रूस नूं पछाड़िया, फिर असी ब्राज़ील नूं पछाड़िया। कोई रेस नहीं हो रही जिहदे विच सानूं खुश होने की गल हैगी कि फलाणे नूं पछाड़ता, असी दूजे देश नूं पछाड़ता। यह पछाड़न का मतलब है कि जिस रफ्तार नाल करोना भारत दे विच वध रहा है
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 64,46,000 ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 42 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਪਰ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ICMR ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਯਾਨੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 27% ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅਗਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗਿਣੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਡੈਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ WHO ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਰੋੜੋਂ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2,70,00,000 ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 2,70,00,000 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ, 25 ਸਾਲ ਦੇ, ਈਵਨ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰ ਰਿਕਵਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 42 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਤੀਜੇ, ਕਈ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਖਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 3250 ਦੇ ਯਾਨੀ 3250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੇਂਦਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, NGOs ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ NGOs, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਵਾਇਦ ਦੀਆਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਚੱਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਯਾਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 98 ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, 23.9% ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਟਾਈਮਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗਿਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਸ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਤੱਕ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 23.9 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।